बंधुगण जदि घर बाहर कौन शत्रु आपण को गाड़ी दिए अपमानित करे किंबा आपण रास्तार कंटा बिछाए तेबे आपण कौन करेंगे आपण सीधा सड़क ताहार जवाब देवे। जदि से विषय आपण निज संपर्कीय आपण बंधु किंबा आपण पड़ोशी ठारू बाहर से आपण कौन करेंगे। यही मनीष सबुठारु अधिक भांगी पड़े एवं यही प्रकृत शत्रुर आरंभ हुए। यही कारणरू चाणक्य कही अंतः शत्रु सदा भयंकर अर्थात भितरर शत्रु सबु बेले सबुठारु विपज्जनक होता है। आज मु आपन को 7टी एपरी शक्तिशाली उपाय कहबी जहा द्वारा आपण बिना लड़ाई करी चतुरतार सह निज शत्रु को परास्त करि परिबे। विशेष करी शेष उपायटी एते प्रभावशाली जे आपण ताकू मिस करबा को चाहिबे नै। तेणु वीडियोर शेष पर्यंत रुहंतु, वीडियो को लाइक करंतु एवं आम चैनल भाग्य दिशा को सब्सक्राइब करंतु। थरे मगध साम्राज्य रे जने सेनापति थिले, शक्तिशाली बुद्धिमान एवं प्रतिटी युद्ध रे विजयी, किंतु तांकर पराजय कौनसी बाहर शत्रु द्वारा होई नथिला। तांकर हार होइथिला तांको निज दरबार रो बंधु मानक द्वारा जे माने भितरे भितरे तांको विषय रे खराब कथा कहउथिले एवं तांको विरोध रे षडयंत्र करूथिले। बाहर शत्रु को तो से खंडारे हराई देउथिले, किंतु भितरे बसिथिबा शत्रु तांको मनस्वातिक युद्ध रे पराजित करिदेले। अर्थात प्रकृत युद्ध पड़ियारे नुहे बरं मन भितर होइथाय। चाणक्य शत्रु को 3 भाग रे विभक्त करिथिले। प्रथम दृश्यमान शत्रु जे सामनारे अछि एवं खोलाखोली विरोध करे। द्वितीय अदृश्य शत्रु जे हसी हसी बंधुता देखाए किंतु भितरु क्षति करे। तृतीय स्वजन शत्रु संपर्कीय परिवार किंबा बंधु जे आपण को अटकांती नीचा देखांती एवं आपण को उन्नति देखि जलंती। सबुठारु विपज्जनक हेउची तृतीयटी, कारण सेमानक सह आपण खोला खोली लड़ी पारिबे नाही। तेबे कोन आमको शत्रु सह लड़ाई करबा उचित ना? जदि आपण सीधा सड़क लड़िबे तेबे से आहुरी शक्तिशाली होई जिवो। जदि आपण चुप रहिबे तेबे लोके आपण को दुर्बल भाबिबे। तेबे बाट कोन? एहा ही हेउची बिना लड़ाई करी शत्रु को हराइबार कला। आज आमे शिखिबा शत्रु को किपरि चिन्हिबा, तार खेल को ता विरोध रे किपरि व्यवहार करिबा एवं सबुठारु बड़ रहस्य बिना हाथ उठाई किंबा कलिगोल न करी ताकू किपरि हराइबा। जीवन एक युद्धभूमि, किंतु एही युद्धभूमि रे अस्त्र शस्त्र खंडा किंबा बंदूक नुहे बरम आपणक मन आपणक रणनीति एवं आपणक धैर्य ही असल अस्त्र। मने रखंतु जे निज उपरे विजय पाइछि से ही अन्य मानक उपरे विजय पाई परिबो। धरि नियंतु ऑफिस रे जणे व्यक्ति अछंती जे सब बेले आपणक विरोध रे बॉस को कान रे कहंती। जदि आपण तांको सह झगड़ा करिवे तेबे लोके आपण को ही रागी बोली भाबिबे। जदि आपण चुप रहिबे तेबे से आहुरी बढ़ी जीव। तेणु आपण को करिबा को हेबो कोन? तांको कथा को तांकरी विरोध रे व्यवहार करंतु। समस्तक सामने रे तांकर सत्यता को किछि न कहि प्रकाश करंतु, अर्थात से निजे निज जाल रे फसी जीवे। चाणक्य कहंती शत्रु को नष्ट करिवार सबुठारु भल उपाय हेउछि ताकू समय उपरे एकाकी छाड़ी देबा। कारण समय एपरि एक अस्त्र जहा बिना शब्द रे शत्रु को शेष करि दी। आपण देखिथिबे गां किंबा शहर रे प्रायतः पड़ोशी माने परस्पर को देखि जळंती। केही नुआ गाड़ी आनिले ईर्षा, नुआ घर तैयारी कले जळन किंबा उन्नति कले गुजब सृष्टि करंती। किंतु जिए ए सब को खातिर न करी निज काम रे ध्यान दिए से शेष रे जीति जाए। कारण शत्रु निज जलन रे ही जली पाउंस होई जाए। जदि आपण मध्य एपरि कोनोसी शत्रु सह संग्राम करूछंती तेबे ध्यान देई सुनंतु, कारण आगो मु आपण को 7टी गुप्त मंत्र कहबाकू जाउछि। जदि एई कथा गुडी को आपण को हृदय को छुंछि तेबे कमेंट रे लिखंतु मु मो शत्रु ठारू विजय हेबी। प्रथम शत्रु को मन रे स्थान दियंतु नहीं। 2 जण सन्यासी एक नदी कूल दे जाउथिले। सेठारे जणे अपरिचित व्यक्ति सेमान को बिना कारण रे बहुत गाली गुलज करूथिला एवं अपमानित करूथिला। बड़ सन्यासी जनक शांत रही आगो को चली गले, किंतु सान सन्यासी जनक बहुत रागी गले। प्राय 2 घंटा चलिबा पर मध्य सान सन्यासी जनक सेई व्यक्ति विषय रे कही हेउथिले जे से केते खराब लोक, से आमको एपरि करिबा उचित नथिला। बड़ सन्यासी हसिले एवं कहले
ମୁଁ ତ ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତୁମ ମନରେ ବୋହି ବୁଲୁଛ। ଶତ୍ରୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଖରାପ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଯାଏ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହାରିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶତ୍ରୁକୁ ତାର ଖେଳରେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜା ପରଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସିକନ୍ଦର ପରଶଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଗଲା, ସିକନ୍ଦର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପରଶ ଜଣେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କାକୁତି ମିନତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରଶ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ସହ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ପରଶଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସିକନ୍ଦରଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ପରଶ ଶତ୍ରୁର ମାନସିକ ଖେଳକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶତ୍ରୁର ମନକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସିକନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପଳାୟନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗରମ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅଟି ଖେଚୁଡ଼ିର ମଝି ଭାଗରେ ହାତ ପକାଇ ହାତ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ଖେଚୁଡ଼ି ମଝିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା ଥିବା କଡ଼ ଭାଗରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଣକ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ତାର ଦୁର୍ବଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନନ୍ଦବଂଶର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତି। ଚତୁର୍ଥ, ଶତ୍ରୁକୁ ଏକାକୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ 4ଟି ବଳଦ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଘାସ ଚରୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ 4ଟି ବଳଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଲା। ସିଂହ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଏକ ଚାଲ ଭାବିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳଦ କାନରେ ମିଛ କଥା କହି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈର୍ଷା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଦିନେ 4ଟି ଯାକ ବଳଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଏକାକୀ ହେଲେ, ସିଂହ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର କରିନେଲା। ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଅଧା ଶକ୍ତି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିବାର କିମ୍ବା ସମର୍ଥକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ନୀରବତାର ଶକ୍ତି ବା ଚୁପ୍ ରହିବା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅପମାନିତ କଲା। ସାଧୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପରି କାନ୍ଥ ସହ କଥା ହେଉଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ହରାଇ ବସେ। ସେ ଚାହୁଁଥିବା ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଏବଂ ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ଗଧ କହିଲା ଘାସ ହେଉଛି ନୀଳ, କିନ୍ତୁ ବାଘ କହିଲା ଘାସ ହେଉଛି ସବୁଜ। କଥା ତ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସିଂହ ସବୁ ଶୁଣି ବାଘକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଘାସ ସବୁଜ, ତେବେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି? ସିଂହ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଘାସ କେଉଁ ରଙ୍ଗର। ଦଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି
ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବାଘ ହୋଇ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଗଧ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲ। ମୂର୍ଖ ଏବଂ ନୀଚ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ହରାଇବା ସହ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଅଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ, ନିଜକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁର ଔକାତ ନଥିବ। ମଗଧର ରାଜା ଧନାନନ୍ଦ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପାଇଁ ପରିହାସ କରି ସଭାରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅପମାନରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଚୁଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ ସେଠାରେ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନନ୍ଦବଂଶକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ ନ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରଣନୀତି ବଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଶତ୍ରୁ କେବଳ ପରାଜୟକୁ ଦେଖିଲା। ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ସଫଳତା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ ସେଦିନ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଘରେ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ବାହାରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବେକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମାଜରେ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଶିଖିବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୀତି କେମିତି ଖେଳିବେ। ଯଦି ଘରେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ବାହାରିଯିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବେକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମାଜରେ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅଫିସରେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ନିଜ କାମକୁ ଏତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ଜବାବ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ କେହି ତା ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଥକିଥାଏ ତ ଆଉ କେହି ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଥର ହରାଇ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡାରେ ଜିତେ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ବଳରେ ଜିତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଲଢ଼େଇ ନିଜ ଭିତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।